Dear students, തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബികോമിൻ്റെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ 41ാമത്തെ വീഡിയോ. ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർപെച്വൽ ആനിറ്റി ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി, ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. Perpetuity or perpetual annuity. An annuity in which payment begin at a fixed date but continued forever is called perpetual annuity or perpetuity. If the payments are to be made for an unspecified period, it is called perpetual annuity. For example, in endowment funds, without touching the principal, the interest part is used for welfare activities. The beginning date of perpetual annuity is known, but its terminate date is not known. The beginning date of perpetual annuity is known, but its terminal date is not known. Perpetuity is an annuity in which periodic payments begin on a fixed date and continue indefinitely. If A is the annuity, R is the rate of interest, then ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർപെച്വൽ ആനിറ്റി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഐ. എങ്ങനെയാണ് എ ബൈ ഐ ആവുന്നത്? കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ഐ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു. എന്താണ് എ ബൈ ഐ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. പക്ഷേ പെർപെച്വൽ ആനിറ്റി ആകുമ്പോൾ n tends to infinity, that is the annuity continue indefinitely, therefore n tends to infinity. 1 plus I raised to minus n, 1 by 1 plus I raised to n, since n tends to infinity, 1 by 1 plus I raised to n tends to 0, therefore a by I into 1, that is a by I. Therefore total present value of perpetual annuity equal to a by I. Here annuity is payable forever. A man wishes to create an endowment fund to provide an annual price of ₹1,000 out of his income. If the fund is invested at 5% per annum, find the amount of this fund. A man wishes to create an endowment fund to provide an annual price of ₹1,000 out of his income. If the fund is invested at 5% per annum, find the amount of this fund. This is a type of perpetual annuity problem. The total present value എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? എ ബൈ ഐ. ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഐ. എ എന്ന് പറയുന്നത് 1000, ആർ 5%, therefore I equal to 5 by 100, 0.05. Therefore total present value of perpetual annuity equal to a by I equal to 1000 by 0.05. 1000 by 0.05 ഒരു 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20,000 equal to 20,000. A man wishes to create an endowment fund to provide an annual price of ₹1,000 out of his income. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് പെർപെച്വൽ ആനിറ്റി ആണ്. ദെർഫോർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ, ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർപെച്വൽ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ഐ ആണ്. 1000 by 0.05, 20,000. Therefore amount of the fund equal to ₹20,000. A person desires to create an endowment fund to provide a price of ₹300 every year. If the fund can be invested at 10% per annum compound interest, find the amount of the endowment. A person desires to create an endowment fund to provide a price of ₹300 every year. If the fund can be invested at 10% per annum compound interest, find the amount of the endowment. Here we are given 300, A equal to 300 and R equal to 10%. And the fund provide every year. Therefore, the annuity
continue indefinitely. The annuity continue indefinitely. Therefore, this is a problem of perpetual annuity. We know that total present value of perpetual annuity equal to A by I. Given R equal to 10%, I equal to 10 by 100, A equal to 300. This is a perpetual annuity problem. Therefore, total present value of perpetual annuity equal to A by I. 300 by 0.1, 3000 by 1 equal to 3000. Therefore, the amount of the endowment equal to rupees 3000. Amount of the endowment fund എന്ന് പറയുന്നത് 3000. A person desires to institute an endowment fund for rupees 4000 such that every year a scholarship of rupees 100 may be given. Find out at what rate of % per annum the amount must be invested. A person desires to institute an endowment fund for rupees 4000. But total present value തന്നിട്ടുണ്ട് 4000. Such that every year a scholarship of rupees 100 may be given. Every year. That is, the annuity continued indefinitely. And the amount of annuity A equal to 100. Find out at what rate of percent R കണ്ടെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ I കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് R കണ്ടുപിടിക്കുക. This is a problem of perpetual annuity. Given total present value of perpetual annuity equal to 4000, A equal to 100, total present value of perpetual annuity equal to A by I, 4000 equal to 100 by I, 4000 into I equal to 100. ഈ ബൈ ഐ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 4000 I equal to 100. I 100 by 4000 0.025. I എന്ന് പറയുന്നത് 0.025. R by 100 ആണ് I. R by 100 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ R 100 into 0.025. R equal to I എന്ന് പറയുന്നത് R by 100 ആണ്. R by 100 equal to 0.025. R by 100 equal to 0.025. R equal to 0.025 into 100. 2.5%. Therefore, rate of interest equal to 2.5% per annum. Present value of deferred annuity. Present value of deferred annuity. If the first payment falls due after the lapse of a certain given period, the annuity is called deferred annuity. If the first payment falls due after the lapse of a certain given period, the annuity is called deferred annuity. If n tends to infinity and the payment falls due after m period, then present value of deferred annuity equal to 1 plus I raised to minus m into A by I. If n is given, say n equal to 20 or any fixed number, then present value of deferred annuity equal to 1 plus I raised to minus m into A by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n if n is given, or A by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n whole divided by 1 plus I raised to m. Find the present value of annuity 2000 payable for 20 years, but the first payment starts after 5 years. The first payment starts after 5 years. Therefore, here m equal to 5. Rate of interest is 10% compound. This is a problem of deferred annuity because the first payment starts after 5 years. But here given n equal to 20, total present value for 20 years is A by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. A equal to 2000, R equal to 10%. Total present value for 20 years equal to A by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n, 2000 by 0.1 into
1 minus 1 plus 0.1 raised to minus 20. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2000 by 0.1 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20,000 by 1 ആവും, അതായത് 20,000. 1 minus 1.1 raised to minus 20, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 17028. The present value for 20 years. Here we want to find the present value of annuity 2000 payable for 20 years, but the first payment starts after 5 years. Therefore, present value is corrected present value. അതായത് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആനുറ്റി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് 1 plus i raised to minus m കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1 plus i raised to minus m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus i raised to m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷമാണ്. അപ്പോൾ 1 plus i raised to 5 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 plus i raised to minus 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയും പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Since the first payment starts only after 5 years, the present value is to be corrected as present value by 1.1 raised to 5. അതായത് 1 plus i raised to m, 1 plus 0.1, that is 1.1 raised to 5, equal to 17028 by 1.6105 equal to 10573. 10573. That is the corrected present value. Find the present value of the annuity of rupees 7,500 payable indefinitely at 8% compound interest. Payment of annuity has to commence after 15 years. Find the present value of the annuity of rupees 7,500 payable indefinitely at 8% compound interest. Payment of annuity has to commence after 15 years. ഇതിൽ ആദ്യ പാർട്ട്, ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആനുറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് 7,500 പേയബിൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി. ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആണ്, എൻ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ. അതായത് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പെർപെച്വലാനിറ്റി. Therefore, total present value of perpetuality is a by I. A is 7,500. I equal to R by 100, that is 8 by 100, that is 0.08. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർപെച്വലാനിറ്റി കാണാം. അതിനുശേഷം ദ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കമൻസ് ആഫ്റ്റർ 15 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു 1 plus i raised to minus m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് 1 plus i raised to minus 15 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 plus i raised to 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 1 plus i raised to minus 15 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1 plus i raised to 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി ലഭിക്കും. നോക്കാം. ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു 7,500, R equal to 8%, I equal to 8 by 100, 0.08. Therefore, this is a problem of perpetual annuity and deferred annuity. Therefore, total present value of perpetual annuity equal to A by I equal to 7,500 by 0.08 equal to 93750. Since first payment starts only after 15 years, the present value is to be corrected as present value of perpetual annuity by 1.08 raised to 15. Therefore, the corrected present value equal to 93750 by 1.08 raised to 15 equal to 29554. ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. 29554. This is the total present value of deferred annuity. Therefore, total present value of deferred annuity equal to rupees 29554. Equated monthly installments or EMI. Equated monthly installments. Equated monthly installment is defined as a fixed payment of the amount made by a borrower to a lender at a specified date of each calendar month. EMI differs from variable payment plans, in which the borrower is able to pay higher payment of amounts at his discretion. In EMI plans, borrowers are generally allowed one fixed payment amount each month.
The benefit of an EMI for borrowers is that they know precisely how much money they will need to pay towards their loan each month. For a fixed interest rate loan, the EMI remains fixed for the entire tenor of the loan. Equated monthly installment is defined as a fixed payment of the amount made by a borrower to a lender at a specified date of each calendar month. Equated monthly installments are used to pay off both interest and principal each month so that over a specified number of years the loan is fully paid off along with interest. The first EMI has the highest interest component and the lowest principal component. For every subsequent EMI, the interest component gets reduced and principal component keep rising. However, EMI remains the same during all months. അപ്പം EMI-ൽ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, രണ്ടാമത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. ആ രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കുറവായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തേൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്പം കൂടെ കൂടും, പിന്നെ വീണ്ടും കൂടും. ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടി വരും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് വരും. EMI remains the same during all the months. Calculation of EMI. The EMI can be calculated using either the flat rate method or the reducing balance method. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ്. The EMI flat rate formula is calculated by adding together the principal loan amount and the interest on the principal and then dividing the result by the period shown in number of months. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ രൂപ ലോണായി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു PNR/100 വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ രൂപ നമ്മൾ ലോണായിട്ട് എടുത്തു, അതിനും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഓരോ വർഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. PNR/100 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പിയും PNR/100 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ട തുക എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ, അതായത് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഫോർമുല. EMI എന്ന് പറയുന്നത് P+PNI/N×12. PNI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R/100. അപ്പോൾ PNR/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വർഷത്തേക്ക് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ലോൺ എമൗണ്ട് പിയും അതിൻ്റെ വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് PNR/100 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരുന്നത്. ആ എമൗണ്ടാണ് എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡിലുള്ള ഫോർമുല. where P loan amount, N number of years, I R/100 rate of interest. In flat rate method, the principal component and interest component remain constant throughout the tenor. A borrows rupees 5 lakh at an interest rate of 9% for 8 years. Calculate EMI by using flat rate method. A borrows rupees 5 lakh at an interest rate of 9% for 8 years. Calculate EMI by using flat rate method. അപ്പോൾ EMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P+P×N×I/N×12. അപ്പോൾ ഇവിടെ P എന്ന് പറയുന്നത് 5 lakh, N 8 years, R 9%, I R/100, 9/100 = 0.09. EMI using flat rate method = P+P×N×I/N×12. 5 lakh plus 5 lakh into 8 into 0.09/8 × 12. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 5 lakh plus 3,60,000 equal to 8,60,000/96 equal to 8958.33.
8958.33. അതാണ് EMI യൂസിങ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ്. EMI by reducing balance method is calculated using the following formula. EMI by reducing balance method equal to P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n whole divided by 1 plus I by 12 raised to n minus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ P രൂപ ലോൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. P രൂപ എടുത്താൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം എമൗണ്ട് എടുത്തു, ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങുകയാണ്. രൂപ ക്യാപിറ്റൽ രൂപ വെച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നാം ശരിക്കും ഒരു മാസത്തെ പലിശയും ഈ എമൗണ്ട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുക P രൂപയാണ് ലോണായിട്ട് എടുത്തതെങ്കിൽ P into 1 plus I by 12 ആണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നാം കൊടുക്കുന്നത് രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ P into 1 plus I by 12 രൂപ കൊടുക്കണം, പക്ഷേ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് P into 1 plus I by 12 മൈനസ് ആണ്. ഇനി വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് P into 1 plus I by 12 മൈനസ് ആണ്. അതിൻ്റെ 1 plus I by 12 കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി രണ്ടാം മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ P into 1 plus I by 12 മൈനസ് into 1 plus I by 12 കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ആ മാസവും കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ആ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നാം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആവും. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ P into 1 plus I by 12 raised to 2 മൈനസ് into 1 plus I by 12 മൈനസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരിക P into 1 plus I by 12 raised to 2 P into 1 plus I by 12 raised to 2 മൈനസ് into 1 plus I by 12 മൈനസ് എന്ന് വരും. ഇനി 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? P into 1 plus I by 12 raised to n മൈനസ് into 1 plus I by 12 raised to 2 മൈനസ് into 1 plus I by 12 മൈനസ് വീണ്ടും വരും. ഇങ്ങനെ n മാസങ്ങൾ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? ഇത് പൂജ്യമാവണം. അടയ്ക്കാനുള്ള തുക പൂജ്യമുണ്ടേ. അടയ്ക്കാനുള്ള തുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും പറയുന്നത്. അത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 0 ആണ്. n മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 0 ആവണം. അതായത് P into 1 plus I by 12 raised to n മൈനസ് into ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ 1 plus I by 12 plus 1 plus I by 12 raised to 2 plus etc plus 1 plus I by 12 raised to n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ? അതായത് P into 1 plus I by 12 raised to n എന്ന് പറയുന്നത് into ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 plus I by 12 plus 1 plus I by 12 സ്ക്വയർ plus etc plus 1 plus I by 12 raised to n minus 1. റൈറ്റ് സൈഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1 plus r plus r സ്ക്വയർ plus etc plus r raised to n minus 1 ആണെങ്കിൽ r raised to n minus 1 by r minus 1 അങ്ങനെ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? into r 1 plus I by 12 1 plus I by 12 raised to n minus 1 അതായത് 1 plus I by 12 raised to n minus 1 ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ വരിക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും? 1 plus I by 12 minus 1 1 minus 1 പോയി I by 12 വരും. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ P into 1 plus I by 12 raised to n. റൈറ്റ് സൈഡിൽ into 1 plus I by 12 raised to n minus 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I by 12. ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ I by 12 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോന്നാൽ P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n. P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n വരും. ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് എന്താണ്? into 1 plus I by 12 raised to n minus 1 വരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ 1 plus I by 12 raised to n minus 1 ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? EMI അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus I by 12 raised to n minus 1. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ n നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആണ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. P എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ, R എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം, I എന്ന് പറയുന്നത് R by 100, n നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ്. Therefore, by reducing balance method, EMI equal to P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n whole divided by 1 plus I by 12 raised to n minus 1. A borrows rupees 5 lakh at an interest rate of 9% for 8 years. Calculate EMI by using reducing balance method. Reducing balance method formula ഇതാണ്.
EMI equal to P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n by 1 plus I by 12 raised to n minus 1 equal to P എന്ന് പറയുന്നത് 5 lakh, I എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0.09, 1 plus 0.09 by 12 raised to 96. n എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആണ്, n 80 years ആണ് ഇവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്, n 80 years, അതായത് 96 months അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 96 വെച്ച് ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 7325 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 7325. Calculate EMI by using flat rate method, reducing balance method if the loan amount is rupees 20 lakh, number of years is 20, rate of interest 10% per annum. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. P പ്ലസ് PNR by 100 by 12n ആണ്. അത് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ P എന്ന് പറയുന്നത് 20 lakh, n 20 years, n 20 ആണ്. ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ n നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ്, അപ്പോൾ 20 തന്നെ എടുത്താൽ മതി. R എന്ന് പറയുന്നത് 10% per annum, I എന്ന് പറയുന്നത് 10 by 100 0.1. Therefore, EMI using flat rate method equal to P plus P into n into I by n into 12. 20 lakh plus 20 lakh into 20 into 0.1 by 20 into 12. സിമ്പിളാണ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ₹25,000. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ₹25,000 ഇതാണ് EMI. ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് നോക്കാം. EMI യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ്, P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to n by 1 plus I by 12 raised to n minus 1. ഇവിടെ P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 lakh, I 0.1, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 years ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മന്ത്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ്. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 20 വർഷമാകുമ്പോൾ 240, 20 ഇൻറ്റു 12 240 ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നെ. അപ്പോൾ 20 lakh ഇൻറ്റു 0.1 by 12 ഇൻറ്റു 1 plus 0.1 by 12 raised to 240, 1 plus 0.1 by 12 raised to 240 minus 1. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 19,300 ആണ്. ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കേസ് n equal to നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ്, 20 into 12 240. ഇത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും. 240 തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാഭകരം. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ 25,000 രൂപയായിരുന്നു. 20 വർഷം ഓരോ മാസവും 25,000 രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണം. ഇവിടെ 20 വർഷം ഓരോ മാസവും 19,300 വെച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിനേക്കാൾ ലാഭകരം. ഇഫ് ദ EMI ഈക്വൽ ടു 20,000 rupees, rate of interest charged is 12% per annum and the repayment period is 20 years. Find the loan availed by reducing balance method. ഇവിടെ നമുക്ക് P ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. EMI തന്നിട്ടുണ്ട്, n തന്നിട്ടുണ്ട്, R തന്നിട്ടുണ്ട്. P കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ EMI യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ഇൻറ്റു I by 12 ഇൻറ്റു 1 plus I by 12 raised to n by 1 plus I by 12 raised to n minus 1. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. I എന്ന് പറയുന്നത് 12% per annum. അപ്പോൾ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 by 100, that is 0.12. I by 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.12 by 12 എന്ന് വരും. അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് 20 years ആണ്, അപ്പോൾ 240 months. അതും എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ P അറിയില്ല, EMI അറിയാം 20,000. അപ്പോൾ 20,000 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു I by 12 ഇൻറ്റു 1 plus I by 12 raised to n. ഐക്കും കൂടെ വാല്യൂ കൊടുക്കായിരുന്നു. 1 plus I by 12 raised to n minus 1. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 20,000 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 0.12 by 12 ഇൻറ്റു 1 plus 0.12 by 12 ഹോൾ raised to 240. 0.12 by 12 0.01 വരും. P ഇൻറ്റു 0.01, ഇവിടെ 1.01 raised to 240 എന്ന് വരും. 20,000 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 0.12 by 12 ഇൻറ്റു 1 plus 0.12 by 12 raised to 240 by 1 plus 0.12 by 12 raised to 240 minus 1. നേരത്തെ എഴുതി അതേ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ 1.01 raised to 240 എന്ന് എഴുതാം, minus 1. 20,000 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 0.01 ഇൻറ്റു 1.01 raised to 240 by 1.01 raised to 240 minus 1. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ 20,000 ഇൻറ്റു 1.01 raised to 240 minus 1 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു ഇത്രയും വരും. അപ്പോൾ P കിട്ടാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ P ഈക്വൽ ടു 20,000 ഇൻറ്റു 1.01 raised to 240 minus 1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.01 ഇൻറ്റു 1.01 raised to 240. അങ്ങനെ എഴുതാം.
20,000 into 1.01 raised to 240 minus 1 by 0.01 into 1.01 raised to 240. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1,81,639 രൂപ. അതാണ് ലോൺ എമൗണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ബോറോഡ് ₹50,000 and the rate of interest per annum is 15%. The EMI was worked out to be ₹5,000. Find how many months the loan will be repaid. A borrowed ₹50,000 and the rate of interest per annum is 15%. The EMI was worked to be ₹5,000. EMI തന്നിട്ടുണ്ട്. Find how many months the loan will be repaid. EMI എന്ന് പറയുന്നത് 5,000, N എന്ന് പറയുന്നത് N months ആണ്, 15%. അത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ N നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം. EMI using reducing balance method equal to P into I by 12 into 1 plus I by 12 raised to N by 1 plus I by 12 raised to N minus 1. 5,000 equal to 50,000 into 0.15 by 12 into 1 plus 0.15 by 12 raised to N. ഇതിന് N കണ്ടെത്തണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 5,000 by 50,000. 5,000 ഇവിടെ 50,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5,000 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 10 വരും. അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 0.15 by 12 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.0125 കിട്ടി. ഇവിടെ 1.0125 റേസ് ടു N ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 1.0125 റേസ് ടു N മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അവസാനം 1.0125 റേസ് ടു N എന്ന് പറയുന്നത് 0.125 ഇൻറ്റു 1.0125 റേസ് ടു N പ്ലസ് 1 ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ 1 വരും. 1 മൈനസ് 0.125 0.825 എന്ന് വരും. 875. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അത് വീണ്ടും ആ സ്റ്റെപ്പിനെടുത്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1.0125 റേസ് ടു N മൈനസ് 0.125 ഇൻറ്റു 1.0125 റേസ് ടു N ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഈ 1.0125 റേസ് ടു N കോമൺ ആണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുത്താൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 മൈനസ് 0.125 വരും. ആ 1 മൈനസ് 0.125 ആണ് 0.875. ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്ന് 0.125 എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? എക്സ് ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുത്താൽ 1 മൈനസ് 0.125. അതാണ് ഈ 0.875 വന്നത്. അപ്പോൾ 0.875 ഇൻറ്റു 1.0125 റേസ് ടു N. ഈ 1.0125 റേസ് ടു N എന്ന് പറയുന്നത് 1/0.875 ഇങ്ങനെ കിട്ടി. 1.14286. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ N കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോഗരിതം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ലോഗരിതം ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗരിതം എടുക്കുക. ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. log 1.0125 റേസ് ടു N ഈക്വൽ ടു log 1.14286. അപ്പോൾ ഇതിനെ N ഇൻറ്റു ലോഗ് എന്ന് എഴുതാം. N ഇൻറ്റു log 1.0125 ഈക്വൽ ടു log 1.14286. N ഈക്വൽ ടു log 1.14286 ബൈ log 1.0127 log 1.0125. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. log 1.14286 ഡിവൈഡഡ് ബൈ log 1.0125 ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് 10.75 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ N നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആയതുകൊണ്ട് 10.75 months. Find EMI using reducing balance method. If N equal to 10 years, R equal to 10, P equal to 25 lakh. എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 10 years ആണ്. EMI റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ്. N നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആക്കണം. 10 വർഷമാകുമ്പോൾ 10 × 12 120 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. N 120 ആയിട്ട് എടുക്കുക. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R/100 10/100 0.1. അപ്പോൾ ഫോമുല EMI യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് I by 12 into 1 plus I by 12 raised to N by 1 plus I by 12 raised to N minus 1. That is 25 lakh into 0.1 by 12 into 1 plus 0.1 by 12 raised to 120 by 1 plus 0.1 by 12 raised to 120 minus 1 equal to 25 lakh into ഇങ്ങനെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 33038 33,038 രൂപ മന്ത്ലി അടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ 10 വർഷം അടയ്ക്കുമ്പോൾ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ അടഞ്ഞു തീരും. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10% ആണ്. ഇങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്.